ఫస్ట్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముఖ్యాంశాలు. మా అభ్యర్థిని బీజేపీ కిడ్నాప్ చేసింది. మనీష్ సిసోడియా. మహేష్ ఫ్యామిలీతో బాలకృష్ణ ఉన్న సమయంలో జగన్. కృష్ణ పార్థివ దేహాన్ని చూసి ఏడ్చేసిన జయప్రద. రెమ్యునరేషన్ వదులుకోవడమే కాకుండా తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చాడు అల్లు అరవింద్. 2 లక్షల ఎల్ఓసిని అందజేసిన మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. వార్తల్లోని వివరాలకు వెళ్తే, గుజరాత్లోని సూరత్ ఈస్ట్ నుంచి బరిలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభ్యర్థి కంచన్ జెరివాలా నిన్నటి నుంచి హఠాత్తుగా కనిపించకుండా పోయారు. అతని అదృశ్యం వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా ఆరోపించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామనే భయం బీజేపీలో ఉందని, అందుకే తమ పార్టీ అభ్యర్థిని కిడ్నాప్ చేసిందని అన్నారు. కంచన్ జెరివాలాతో పాటు అతని కుటుంబం కూడా కనిపించడం లేదని చెప్పారు. నామినేషన్ పరిశీలన ముగించుకొని పార్టీ కార్యాలయానికి తిరిగి వెళ్తుండగా బీజేపీకి చెందిన కొందరు నేతలు కంచన్ జెరివాలాను ఎత్తుకెళ్లారని ఆరోపించారు. ఇది కేవలం అభ్యర్థినే కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహరించడమేనని సిసోడియా అన్నారు. కేజ్రీవాల్ ట్వీట్. ఈ ఘటనపై పలువురు ఆప్ నేతలు కూడా స్పందిస్తున్నారు. కంచన్ జెరివాలా అతని కుటుంబ సభ్యులు నిన్నటి నుంచి అదృశ్యమయ్యారు. మొదట అతని నామినేషన్ తిరస్కరించడానికి బీజేపీ ప్రయత్నించింది, కానీ నామినేషన్ ఆమోదించబడింది. తరువాత నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని బీజేపీ కంచన్ జెరివాలాపై ఒత్తిడి చేసింది. कानून के अनुरूप था, पूरी तरह से नियम कानून के हिसाब से था, जिसको आरओ उनके तमाम दबाव के बावजूद कैंसिल नहीं कर सके। तो उसके बाद जैसे ही वो स्क्रूटनी करके बाहर निकले, अपने पेपर्स की स्क्रूटनी करा के चुनाव आयोग के आरओ के दफ्तर से बाहर निकले, उसके बाद से बीजेपी के गुंडे उनको उठा के ले गए और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक घटना है। उन पे पहले से दबाव डाला जा रहा था कि वो पर्चा ना भरें, लेकिन पर्चा भरा तो स्क्रूटनी उनके नॉमिनेशन कैंसिल कराने की कोशिश की, और जब नॉमिनेशन भी उनका कैंसिल नहीं हुआ, वापस नहीं लिया उन्होंने और कैंसिल नहीं हुआ, तो अब उनका किडनैप कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। कल से हमारी पूरी टीम गुजरात में वहाँ के चुनाव आयोग के संपर्क में है। चुनाव आयोग वहाँ के जो सीईओ हैं वो बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हमने डीएम को कहा है, एसपी को कहा है, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला है। अभी तक ये पता नहीं चला है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसे समय में अगर एक लीडिंग पार्टी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी द्वारा किडनैप करा लिया जाता है, तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह गई, फिर इफेक्टिवनेस कहाँ रह गई, कहाँ रह गई उसकी जो प्रभावशाली चुनाव आयोग है हमारा। आज ये चुनाव आयोग के प्रेशर पर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पार्टी एक कैंडिडेट को उठा लेती है, गायब कर देती है, और उसके बाद में चुनाव आयोग सिर्फ ये कह रहा है कि हमने डीएम को बोल दिया है, हमने एसपी को बोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चुनाव आयोग से कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण नहीं हुआ है, पूरे लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। आज के दौर में अगर कैंडिडेट को अपहरण कर लिया जाएगा, अगर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई बाजिद हो और पूरी तरह से सक्षम हो तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा, तो फिर चुनाव के मसले ही क्या रह गया, चुनाव के मायने क्या रह गए। अगर इस तरह से जीतने वाले कैंडिडेट्स, विपक्ष के जीतने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से उठा लिया जाएगा और चुनाव आयोग 24 घंटे बाद भी सिर्फ ये कहेगा कि हम डीएम से बात कर रहे हैं, हम एसपी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में लोकतंत्र कहाँ बचा रहेगा। तो मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति है ये गुजरात में, पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले और पूरी प्रायोरिटी के साथ, जैसे उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग की पूरी मशीनरी ठीक से काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे, वैसे ही उनकी जिम्मेदारी भी है कि किसी तरह का दबाव किसी कैंडिडेट पे ना हो और इस तरह की घटना किसी कैंडिडेट को अपहरण करने की ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट का अपहरण किया है वो लोकतंत्र का अपहरण है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का मैंने समय मांगा है। मैं जैसे ही वो समय देंगे मैं उनके पास भी इस रिक्वेस्ट को लेके जाऊंगा। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तुरंत इस मामले को इमरजेंसी के रूप में संज्ञान में लें। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में एक लीडिंग पार्टी के कैंडिडेट का अपहरण चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। इसको ये ना लें कि हमने डीएम को कह दिया, एसपी को कह दिया है।
तुरंत वहां हरकत में आके पूरी की पूरी मशीनरी लगा के हमारे कैंडिडेट को ढूंढने में और जिनके भी वो कब्जे में उनसे छुड़ाने में मदद करें। थैंक यू। मैंने अभी उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली है। आई एम श्योर कि वो ऑफिस में तुरंत समय दे देंगे मुझको। और दूसरा एक सवाल है कि बीसीबी की जो कार्रवाई हुई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्या कहना है देखिए, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए, कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इधर उधर कोई किसी को बोले कि भाई मैं तो पैसे लेके आपको टिकट दिला दूंगा, तो मैं तो ऐसे तमाम लोगों से जो आज, अब तो खैर टिकट की प्रक्रिया पूरी हो गई, आगे के लिए भी कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई आदमी आपको कहे कि मैं आम आदमी पार्टी में टिकट दिला दूंगा, पैसे दे दीजिए, बिल्कुल यकीन मत करना। सबसे बड़ा झूठा होगा वो आदमी जो ये कहेगा। और इसका प्रमाण आज की ये घटना है जो सामने आई है कि कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूँगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी, अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी ఆ ఇద్దరు రాజకీయంగా బద్ధశత్రువులు, కానీ వ్యక్తిగతంగా ఒకరు మరొకరికి వీరాభిమాని. కానీ ప్రస్తుతం ఒకరు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి, మరొకరు ఆ ముఖ్యమంత్రి నిత్యం ద్వేషించే పార్టీలో ఎమ్మెల్యే. అలాంటి వాళ్ళిద్దరూ అనుకోకుండా తారసపడితే అదే జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు ఎవరో ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. అవును, ఒకరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైసీపీ అధినేత జగన్ కాగా, మరొకరు చంద్రబాబు బావమరిది సినీ నటుడు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ. ఈ ఇద్దరు ఒకరికొకరు ఎదురుపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకు పద్మాలయ స్టూడియో వేదికైంది. సీనియర్ సినీ నటులు నట శేఖర కృష్ణ స్వర్గస్థులు కావడంతో ఆయన పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించేందుకు బాలకృష్ణ, ఏపీ సీఎం జగన్ వేరువేరు సమయాలలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. జగన్ అక్కడికి వెళ్లే సమయానికి బాలకృష్ణ, ఆయన భార్య కూడా కృష్ణ కుటుంబంతో పాటే ఉన్నారు. మహేష్ను, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చిన బాలయ్య ధైర్యం చెప్పి వారితో పాటే ఉన్నారు. సరే, అది ఇవాళ డాషింగ్ డైరింగ్ అండ్ డైనమిక్ కృష్ణ గారు, ఆయన మన మధ్య లేరన్నది ఒక నమ్మలేని నిజం. మరి మొదటి నుంచి కూడా ఆయన సినిమా చలనచిత్ర రంగ ప్రస్థానం నుంచి చూసుకుంటే కూడా ఎన్నో, అంటే సాహసాలకు కానీ ప్రయోగాలకు కానీ వాటన్నిటి కూడా ఒక మారు పేరు కృష్ణ గారు. ఆయన ఎన్నలేని సేవలు చలనచిత్ర రంగానికి చేయడం జరిగింది. ఆయన మొదటి హాలీవుడ్ కౌబాయ్ సినిమా అయితే కానివ్వండి, మొదటి సినిమాస్కోప్ సినిమా అయితే ఏంటండి, లేకపోతే మొదటి 17mm సినిమా, లేకపోతే మొదటి DTS సౌండ్ సిస్టంతో సినిమాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏ టెక్నిక్ వచ్చినా మొదట్లో మన తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి ప్రవేశపెట్టి, అలాగే ఒక నటుడిగా, ఒక దర్శకుడిగా, ఒక నిర్మాతగా కూడా ఇట్లా పద్మాలయ స్టూడియోస్ని స్థాపించి
ఎన్నో మహత్తరమైన మంచి సినిమాలు ఆయన తీయడం జరిగింది. అలాగే ఒక సాంఘిక చిత్రాలు అయితేనేమి, జానపద చిత్రాలు అయితేనేమి, లేకపోతే చారిత్రాత్మక చిత్రాలు, అలా అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఆయన నటించి ఆయన అందరి హృదయాల్లో కూడా ఒక చెరగని ఒక ముద్రని ఆయన ఒక గూడు కట్టుకున్నాడు ఆయన కృష్ణ గారు. అలాగే ఆయన అంటే ఇవాళ ఆయన లేరంటే అసలు అందరినీ మొత్తం కేవలం చలనచిత్ర పరిశ్రమనే కాకుండా ఆయన అభిమానుల్ని మొత్తం తెలుగు జాతిని అంతా కూడా ఆయన శోక సముద్రంలో ముంచి అందరు కూడా ఒక తీరని లోటుగా ఆయన ఏదైనా ఆయన సాధించినవి భూమి మీద అంతా పుడతారు గిడతారు. మనిషి మౌన్నత విద్యాపథంలోకి నడవాలంటే, అత్యున్నత శిఖరాలకు ఎదగాలంటే సత్సంకల్పం కావాలి, అకుంఠ దీక్ష పొనాలి, నీ దారిలో నువ్వు నడవాలంటారు. మరి అటువంటి ఈ మూడు కలిపిన సత్సంకల్పం అయితేనేమి, అకుంఠ దీక్ష, ఆయన దారిలో ఆయన నడవడం అంటే ఆయన ఒక కల్పతరువు, కల్పవృక్షం, నిర్మాతల పాలిటీ. అలాగే ఒక నాన్నగారు ఆయనలో ఉన్న సారూప్యం చాలా ఉంది, చాలా విషయాల్లో ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఆయన ఎప్పుడు అంటుండేవారు కూడా నాన్నగారు ఆయన నిర్మాతలకి అయితేనేమి. అలాగే ఈయన కూడా ఎప్పుడైనా మీరు సినిమాలు తీసినప్పుడు ఆ సినిమాలు మాత్రం మీరు ఎక్కడ తాకట్టు పెట్టద్దు, ఆ నెగిటివ్ని ఏదో అవసరాలకో మీరు తాకట్టు పెట్టద్దు. ఎప్పటికైనా అవి బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతులు అవి. నాన్నగారి తెనమి కృష్ణ గారు అంతే, వీళ్ళిద్దరే నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీలో. సో అలాగే అలాగే కృష్ణ గారు కూడా ఒక నిర్మాతలకు ఒక పాలిటీ, ఒక కల్పవృక్షం. వాడికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా నిర్మాణంలో ఆయన సహకరిస్తూ టెర్మినేషన్ తగ్గించుకోవడం అయితేనేమి, పారితోషికం, లేకపోతే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సహాయపడడం ఏంటి, లేకపోతే కొత్త కొత్త నిర్మాతలను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, కొత్త దర్శకుల్ని పరిచయం చేసిందంటే వీళ్ళిద్దరే, నాన్నగారు ఎన్టీఆర్ అండ్ కృష్ణ గారే. నేను ఆయనతో సుల్తాన్ సినిమా చేయడం జరిగింది. అప్పుడు అండమాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎన్నో విషయాలు నాన్నగారి గురించి ఈ షార్ట్ల గ్యాప్ల్లో మాట్లాడుకుందామని, ఆయన గురించి తెలుసుకుందామని ఆయన అడిగితే ఆయన ఎప్పుడు నాన్నగారి విషయాలు చెప్తూ ఉండేవాడు. ఆయన అంటే అక్కడ బుర్రిపాలెం, ఆయన అక్కడ ఏలూరు కాలేజ్లో చదవడం, అటు నాన్నగారి సినిమాలు మొదట అడిగి ఆయన విన్నప్పుడు ఆయన తిన్న లాఠీ దెబ్బలు అయితేనేమి, లేకపోతే ఇవన్నీ మనం ముచ్చటేస్తుంది. ఇవన్నీ కాదండి మీ గురించి చెప్పండి అంటే ఆయన అలా ఒకళ్ళు స్ఫూర్తిగా నా నాన్నగారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఆయన ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవాళ రేపటి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ నిర్మాణ విధానానికి కూడా ఇవాళ ఒక కృష్ణ గారు అయితేనేమి, ఒక నాన్నగారు అయితేనేమి, వాళ్ళు ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత. భావి నిర్మాతలకు అందరూ కూడా అంటే చలనచిత్ర పరిశ్రమ బాగుండాలి, అందరూ బాగుండాలి. పంపిణీదారులు అయితేనేమి, ఎగ్జిబిటర్లు అయితేనేమి, నిర్మాతలు మొత్తం అందరూ బాగుంటేనే చలనచిత్ర రంగం బాగుంటుంది అన్న ఎప్పుడు ఒక కళామ తల్లి, ఏ కళామ తల్లి అయితే వాళ్ళని పోషించి ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళింది. ఆయన ఎంపీగా కూడా ఏలూరులో 89లో ఆయన ఎంపీగా గెలవడం జరిగింది ఏలూరు నుంచి. అలాగే ఆయన సేవలను కూడా గుర్తించి మరి అటు 2009లో ఆయనకి పద్మభూషణ్, అలాగే ఎన్టీఆర్ జాతీయ పురస్కారం, అలాగే ఆయనకి ఫిల్మ్ఫేర్ జీవిత సాఫల్యం, దాంతో ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో ఆయన సేవలను గుర్తించి ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇటువంటి అంటే సుమారు 350 సినిమాల్లో నన్న పై చులుకు సినిమాల్లో నటించారు ఆయన. సో నాకు తెలిసి నాన్నగారు గురించి ఎప్పుడు అంటుండేవాడు నేను, అంటే ఇంత అందమైన వాడు ఎక్కడైనా పుట్టాడా, ఇంత మంచి మనిషి ఇంకెక్కడైనా ప్రపంచంలో పుట్టాడా, అలాగే కృష్ణ గారు అంత అందమైన మనిషి ఇంకెక్కడైనా పుట్టాడా అని సో అలా ఏదో కారణం జన్మ. ఇంకేదైనా వాడిగా పద్మలయ స్టూడియోని నిర్మించడం, దాని తర్వాత సరే వాళ్ళ అబ్బాయి మహేష్ బాబు కూడా బాగా మంచి హీరోగా రాణించడం. ఒకటే బాధ ఏంటంటే ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి ఇళ్లలో కొన్ని ఇటువంటి దుర్ఘటనలు సంభవించాయి. సరే ఆవిడ ఆయన శ్రీమతి గారు ఇందిరా గారు, అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి రమేష్ బాబు, అట్లా ఒకే సంవత్సరంలో ఇలా జరగడం సరే ఇలాంటివన్నీ కాదు. కానీ ఇట్లా ముందు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలని జరిగేది
మానక తప్పదు. ఏమంటాం, చాలామందికి విషయాల్లో ఏదో కాలమే దానికి వైద్యం, రోజులు గడిచిన కొద్దీ మర్చిపోతామని. కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు మనం జీవితాంతో మర్చిపోలేము. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే సినిమాలు అయితేనేమి, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం, వాళ్ళ స్వభావం, అలా వాళ్ళు చేసిన సమాజానికి సేవలు అయితేనేమి, కళామంతలకి చేసిన సేవలు అయితేనేమి, వాళ్ళు తీసిన సినిమాలు అవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా మిగిలిపోయి ఉంటాయి. అవి ఉన్నంత వరకు వాళ్ళ మనుషులు గుర్తుండిపోతారు అని తెలియజేసుకుంటూ నా యొక్క ప్రగాఢ సానుభూతి, సంతాపం, ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబానికి నేను ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. ప్రముఖ నటుడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చిత్రపటానికి టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి జయప్రద పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు. పద్మాలయ స్టూడియోస్ వద్ద అభిమానుల కోసం పార్థివ దేహాన్ని ఉంచిన విషయం తెలిసిందే. తన సహనటుడు కృష్ణ ఆకస్మిక మరణం తర్వాత జయప్రద ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. నటుడికి నివాళులర్పిస్తున్నప్పుడు ఆమె కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. మహేష్ బాబును ఆమె ఓదార్చారు. నటి జయప్రద మీడియాతో మాట్లాడుతూ, నటుడు కృష్ణ ప్రతి ఒక్కరిని చిరునవ్వుతో పలకరించేవారని, తన జీవితాన్ని ప్రజలకి అంకితం చేశారని అన్నారు. వారిద్దరూ ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో నటించామని అతని గురించి మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు నటి జయప్రద. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పార్థివ దేహానికి పలువురు ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. ఇప్పటికే కృష్ణ అంతిమయాత్రకు ఏర్పాట్లు చేశారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అంతిమయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. సాయంత్రం 4 గంటలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పార్థివ దేహానికి ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ నివాళులు అర్పించారు. పద్మాలయ స్టూడియోస్కి చేరుకున్న ఆయన కృష్ణకు పుష్పాంజలి ఘటించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. నేను సినిమాలు తీయడానికి వచ్చినప్పటి నుంచే ఆయనను గమనిస్తున్నాను. ఆయన చనిపోయాడనే వార్త వినగానే ఆయన చేసిన గొప్ప విషయం గుర్తుకొచ్చింది. 2-3 నిర్మాతలు ఆయనకు ఇవ్వాల్సిన రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వకముందే సినిమాలు విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయ్యారు. అప్పుడు కృష్ణ వాళ్ళని పిలిచి, మీరేదో కష్టాల్లో ఉన్నారట కదా, నన్ను ఏమైనా సాయం చేయమంటారని అడిగి డబ్బులిచ్చి మరీ సినిమాలు విడుదల చేశారు. ఆ నిర్మాతలు ఎవరో నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు వారి పేర్లు ప్రస్తావించదలుచుకోలేదు. నిర్మాతలు బాగోగులు కోరుకునే గొప్ప వ్యక్తి ఇప్పుడు మనకు లేడు. అది మన దురదృష్టం. ఆయన నివాళికి కుటుంబ సభ్యులు, సినీ ప్రముఖులతో పాటు లక్షల మంది అభిమానులు రావడం నిజంగా విచిత్రం. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని అల్లు అరవింద్ అన్నారు. నేను సినిమాలు తీయడానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. నేను అంటే ఇప్పుడు ఒకే ఒక విషయం, ఆయన చనిపోయాడు అనగానే ఎంత గొప్పవాడు చనిపోయాడు అన్నప్పుడు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. నిర్మాతలకి 2-3 నిర్మాతలకి ఆయన రిలీజ్ అప్పుడు బోల్డ్ డబ్బులు ఇవ్వాలి నిర్మాతలు. అది కాకుండా నిర్మాతలను పిలిచి, నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నావంట, నన్ను ఏదైనా డబ్బులు ఇమ్మంటారా అని చెప్పి తనకి రెమ్యూనరేషన్ వదిలేసి తిరిగి తన డబ్బులు ఇచ్చి రిలీజ్ చేసిన సినిమాలని నాకు తెలుసు. ఆ నిర్మాతలు నాకు తెలుసు, ఇప్పుడు పేర్లు అనవసరం. కానీ అంటే హీరోస్లో ఆ రేంజ్ నిర్మాత బాగోగుల్ని కోరుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు? అటువంటి వ్యక్తి మనకి ఇవాళ లేడు. వయసేం మరీ పెద్దది కాదు, దురదృష్టం. ఇండస్ట్రీ కాకుండా, ఫ్యామిలీ కాకుండా అభిమానులు ఆయనకి ఇవాళకి ఇన్ని లక్షల మంది అభిమానులు అలాగ ఆయన జర్నీతో పాటు రావడం అనేది నిజంగా విచిత్రమైన విషయం. వాళ్ళందరికీ, కుటుంబానికి అందరికీ నా సానుభూతి వ్యక్తపరుస్తాను. థ్యాంక్ యూ. దేవరకద్ర నియోజకవర్గ పరిధిలో ఆయిల్ ఫామ్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని, మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారిని కోరిన దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి. దేవరకద్ర నియోజకవర్గం ఇప్పటికే ఆయిల్ ఫామ్ సాగు పెరిగిందని, ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేస్తే రైతులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని, అలాగే ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేస్తే దాదాపు 500 మంది నియోజకవర్గ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో మీ సహకారంతో 21 చెక్ డ్యాంలు నిర్మించుకున్నామని, వీటి మూలంగా
కందూరు పెద్దవాగు ఊకచెట్టు వాగు సజీవంగా మారిందని, బోర్లు రీఛార్జ్ అయ్యి అదనంగా ఆయకట్టు పెరిగిందని, రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారని తెలుపుతూ ఇంకా 2 వాగులపై కొన్ని చోట్ల చెక్ డ్యాంలను నిర్మించాలని ప్రతిపాదనలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, వాటిని మంజూరు చేయాలని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రిని కోరిన ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారని ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. సమాజంలోని ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక తదితర అన్ని వర్గాల అంశాలను సమన్వయం చేస్తూ సమాజ శ్రేయస్సు కోరుకునే పాత్రికేయ మిత్రులకి జాతీయ పత్రికా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో మునగారి కృష్ణ, న్యాయవాది, క్రైమ్ K9 న్యూస్. మునుగోడు నియోజకవర్గం మరిగూడెం మండలం శివన్నగూడెం గ్రామానికి చెందిన పలు సమస్యలను మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. గతంలో హామీ ఇచ్చిన మేరకు శివన్నగూడెం గ్రామంలో పలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని మంత్రి గారిని కోరిన ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి దేవరకంద్ర నియోజకవర్గంలోని 3 కొత్త మండలాలకు మూసపేట, మదనాపురం, కౌకుంట్ల మండలానికి 108 వాహనాలను కేటాయించాలని మరియు కోయిల్ సాగర్ కెనాల్ ల్యాండ్ అక్వజేషన్ పేమెంట్లు మంజూరు చేయాలని మరియు దేవరకంద్ర నియోజకవర్గంలో బ్రిడ్జిల నిర్మాణం మరియు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతున్నాయని వివరిస్తూ వాటికి సంబంధించిన పేమెంట్లు మంజూరు చేయాలని మంత్రి హరీష్ రావుని కోరిన ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి మంత్రి హరీష్ రావు గారు సానుకూలంగా స్పందించారని, వారం రోజుల్లో సమస్యలు అన్నీ పరిష్కరిస్తామని తెలిపినట్లు ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘ ఎన్నికైన సభ్యులకు సన్మానించి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా సహకార అభివృద్ధి సంస్థాన్, తెలంగాణ రాష్ట్ర మున్నూరు కాపు మహిళా విభాగం చైర్పర్సన్ శ్రీమతి ఆకుల లలిత రాఘవేందర్ మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి సన్మానించడం జరిగింది. ఇటీవల జరిగిన ఒలింపిక్ సంఘం ఎన్నికల్లో ఎన్నికైన జిల్లా ఒలింపిక్ సభ్యులు, జిల్లా ఒలింపిక్ అధ్యక్షుడు ఈగ సంజీవ్ రెడ్డి, ఉప అధ్యక్షుడు బాజిరెడ్డి జగన్, ఏ ప్రవీణ్ రెడ్డి, భక్తవత్సల్యం కె వాసు, జనరల్ సెక్రటరీ బొబ్బిలి నరసయ్య తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో లత, నిర్మల, ఉమా, చంద్రకళ, సరిత, సుమలత తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుజరాత్లోని సూరత్ ఈస్ట్ నుంచి బరిలో ఉన్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అభ్యర్థి కంచన్ జెరివాలా నిన్నటి నుంచి హఠాత్తుగా కనిపించకుండా పోయారు. అతని అదృశ్యం వెనుక బీజేపీ హస్తం ఉందని ఢిల్లీ డిప్యూటీ సీఎం మనీష్ సిసోడియా ఆరోపించారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. మా అభ్యర్థిని బీజేపీ కిడ్నాప్ చేసింది, మనీష్ సిసోడియా. మహేష్ ఫ్యామిలీతో బాలకృష్ణ ఉన్న సమయంలో జగన్. కృష్ణ పార్థివ దేహాన్ని చూసి ఏడ్చేసిన జయప్రద. రెమ్యునరేషన్ వదులుకోవడమే కాకుండా తిరిగి డబ్బులు ఇచ్చాడు అల్లు అరవింద్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.